हाँ माड़ा जिहा पिछों सारे दी फोटो भी आवे नहीं की फायदा फिर सानू धुप्पे खड़ाउंदा ਨਹੀਂ ਸਰ ਆ ਕਰੀਏ ਜੀ ਅਮਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ 2024 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 2024 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੂਥ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਮੰਡਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम बूथ लेवल तक असी आपदा सिस्टम बना के और किस प्रकार असी आने वाले समय जनता दे विच एडवरटाइजमेंट के राही और जिस प्रकार सरकार मुकम्मल तौर पर फेल हुई है तमाम मुद्दों पर उन्होंने गल्लां नूं लैके लोकां च जाना है वो तमाम अज चर्चा रही जिला अध्यक्षां दी पर बलिंग साहब देखिए जिस तरह का पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है बीजेपी भी एक गल कहन लग गई कहते कांग्रेस नूं तां हजे आपदे नहीं पता लग रहा भी आप वालियां नाल मिल के असीं चलांगे किवें उस चीज़ नूं लैके तुसीं अज मीटिंगां च क्लीयर कर रहे हो देखो मैं तुहानूं वारी एक गल बहुत वारी कहती पता नहीं क्यों वार इस चर्चा नूं क्यों दोहराया जाता है और खास करके बीजेपी जदों दी साडी मीटिंग हुई है 26 पार्टियां दी इंडिया नाम चुनिया गया है पता नहीं रब की ऐसी किरपा है कि नरेंद्र मोदी जी इंडिया नूं भी गालां देण लग पे ने क्योंकि इन्हां नूं हुण इंडिया जिहड़ा ना है वो हजम नहीं हो रहा अज दोबारा फिर जनता की कचहरी च क्लीयर कर दिए और सानूं तां बिल्कुल क्लीयर है कि जिन्ने भी लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हुए हैं ये बीजेपी सरकार के खिलाफ और खास करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं कि किद्दां असीं डेमोक्रेसी नूं बचाउणा है गल नरेंद्र मोदी जी की नहीं है डेमोक्रेसी खतरे च है लोग ये गल कहन लग पे दबीबाज कि अगर इस बार बीजेपी आई तो अगे तो चुनाव होने इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा इत्थे रूस वांगू चाइना दे वांगू एक राज होएगा जिथे उस तो बाद चुनाव नहीं होने सो वो सारे दल इकट्ठे हुए है हालांकि असी प्रदेशों चाहे वो केरला है चाहे वो बंगाल है चाहे वो पंजाब च है असी वख-वख लड़ते साडे मुद्दे वख-वख है साड़ियाँ मंगां वख-वख है और असी सीधी लड़ाई है अज मेन ओपोजिशन पार्टी बीजेपी दा कोले एक विधायक वो भी घरे रुस्से बैठे ने अश्विनी जी वो बीजेपी दे नाल क्योंकि अज दा जिहड़ा प्रधान साहब आए ने आदरणीय जाखड़ साहब वो कांग्रेस चों गए ने सो इस करके साडा अलायंस इंडिया अपर लैवल ते है साडे नाल किसे दा कोई अलायंस दी गल किसी प्रकार दी कोई चर्चा किसी प्रकार का कोई सवाल कोई चर्चा ही नहीं और आना थानू लगता है मीडिया ने चलाता सीट शेयरिंग ये जोड़ा बंदा ये कहना भी सीट शेयरिंग हो गई है उन्होंने पूछ के आओ भी तुसी किनू सोनिया जी नू खरगे साहब नू या केजरीवाल जी नू तुसी मिले आए हो किसी प्रकार की किसी पार्टी की सीट शेयरिंग की गल नहीं हुई और मैं 100% श्योर है कि असी पंजाब दे विच नॉट ओनली पंजाब कई राज्यों दे विच ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਆਪਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਗੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੇਡਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ और खास करके अंदर बीजेपी दे भी हैगा दलित भाईचारे च बहुत वड्डा विरोध है बीजेपी का और मैं उन्होंने ये सवाल पूछदा है कृपा करके जाखड़ साहब ये गल क्लैरिटी लैके आउण ये दसन कि अलायंस पक्का अकाली दल नाल तुहाडे गल मुक चुकी है कि अजे बाकी है जिहड़ी साडे कोले खबरां दे मुताबिक तां मुक चुकी है कि 5 सीटां बीजेपी लड़ेगी ते 6 सीटां अकाली दल लड़ेगा तो एक अकाली दल बसपा नूं देनी चाहुंदा ये गल मुकम्मल तौर ते अंदर मुक गई है ये हुण इकट्ठे होके आपदी विਉਂਤ बना देन लोग हुण धोखे च नहीं आउणगे
ਸੋ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਰ ਕਰਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਚਲੋ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਆਦਰਨੀਆਂ 69 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਾਏਦਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਬਣ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਝੂਠੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣੀ ਕਿ ਉਧਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਐਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਖੈਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਕਰਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਵਾਓ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫੀਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇਗੀ ਬਈ? ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਕ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜੜੇ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦੇਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ, ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ, BBM ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਖ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 1 ਵੀ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਅੱਜ ਨਾ ਕੱਲ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ 50-50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਸੇ ਵੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਐਨਡੀਏ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਇੰਡੀਆ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਨੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਗਮਾ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਰਗੇ ਲਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਘਬਰਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਓ ਜਗਦੀਸ਼, ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਖੜਾਉਣ ਦਾ। ਸਰ ਆ ਜਾਓ। ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ